네, 안녕하세요. 네, 오늘 7시가 되어서 안산 온마음센터에서 준비한 2023년 제1회 국제 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 함께 하시는 모든 분들 감사드립니다. 오늘의 주제는 장기적인 참사에 따른 장기적인 지원에 관한 이야기를 오늘 나눌 예정입니다. 본격적인 세미나를 하기에 앞서서 지금도 현재 진행되고 있는 여러 참사로 고통받고 있는 많은 분들과 또 우리나라 이태원 참사, 그리고 곧 9주기를 앞두고 있는 4.16 참사, 오늘은 특별히 영국의 참사, 9.11 참사와 함께 하는 연자분들도 계신데요. 여러 참사의 피해와 고통에 함께하는 묵념을 하고 시작하도록 하겠습니다. 함께 해주시는 분들 함께 묵념하도록 하겠습니다. 묵념 시작. 묵념 바로 네. 오랜 시간이 흘러도 사람들의 마음속에서 지나간 고통의 흔적과 아픔은 쉽사리 사라지지 않는다고 모두들 말하고 있습니다. 그렇지만 현재 여러 가지 법과 제도는 안타깝게도 자꾸 한계와 시한을 두려고 하는 경향이 있는데요. 현재 세월호 같은 경우에도 여러 가지 지원의 시한을 두고 있습니다. 그래서 2024년에 대한 이제 시한이 있는데 과연 이런 시한이 타당한지 이런 의문점이 오늘 세미나에 출발이 되었습니다. 그래서 이런 시한에 대한 타당성과 또 사례 이런 것을 살펴보기 위해서 오늘 두 분의 외국인 연자 그리고 현재 많은 고통을 겪고 있고 또 여러 가지 모색을 하고 있는 대구 지하철 참사 관련 우리 가족과 세월호 참사 가족 또 한국의 재난 참사를 연구하시는 두 분의 연자를 모셔서 지금부터 대략 2시간 반 여러분들과 함께 어떤 대안이 필요한가 함께 탐색을 해보고자 합니다. 외국인 연자분들은 동시 통역이 아닌 이제 순차 통역을 통해서 30분 함께 이야기 나누고 10분 정도 가능하면 질의응답을 나누는 그런 방식으로 1부를 진행하고요. 2부는 우리 전문가분들과 또 가족분들과 함께 얘기를 나누는 그런 흐름으로 진행될 예정입니다. 네, 첫 번째 연자 모시고 얘기 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 연자는 젤레나 와킨스 선생님이신데요. 네, 9.11 관련된
그런 가족이시고, 불매에 관련된 피해자 중에 유럽의 영국 피해 가족과 연관된 그런 분이십니다. 네, 2001년, 그러니까 지금으로부터 20년 지난 그런 참사인데, 현재까지 어떤 어려움과 어떤 경험, 또 어떤 지원, 또 어떻게 저희들에게 이제 지혜와 통찰을 갖도록 말씀해 주실지 많은 기대를 갖고 있습니다. 어려운 섭외에 허락해 주시고 또 발언해 주셔서 정말 저희 기쁘고 감사드린다는 말씀 제가 전해드리고 싶습니다. 네. 그러면 시간이 모자라니까 제 얘기는 여기서 줄이고 우리 제레나 선생님을 초대하도록 하겠습니다. 뜨거운 환영의 마음 표해 주시길 바라겠습니다. 네, 부탁드리겠습니다. Thank you for your welcome. Hello, everyone. As I have just been introduced, my name is Jelena Watkins, and I'm joining you from London. Thank you for inviting me to this important conference, and it's a real honor to be here with you. Today, I will be talking about lessons learned in the UK. So I will start sharing my slides now with... Okay, so you can see my slides now. I will be talking about the lessons you learned in the UK and internationally about how to provide psychosocial support to victims of disaster over medium to long term. I will be speaking from a dual role. One is a professional. I'm a psychotherapist specializing in trauma and particularly collective trauma. And I have worked with a number of in the aftermath of a number of different disasters. Most recently, I have been a clinical lead for a large support group project for people affected by the Manchester Arena attack in 2017. And another role is as a 9/11 bereaved family member, as I lost my brother in the 9/11 attacks, and I'm a founder of the UK 9/11 Family Association. What I will be briefly talking about today is the experiences of the 9/11 community, mainly in the UK and globally, about how the needs changed over time, over the past 2 decades, and how those needs were addressed or not by services provided. I will also give additional examples from other UK disasters and how psychological services improved over the past 2 decades and what still remains to be improved on. And then I will briefly mention some theoretical models used internationally to help us organize services. To understand now the needs and what drives the services provided, I will just cover how those needs changed for 9/11 families over the years. In the initial years, for most families were dealing with extremely complicated issues due to a prolonged disaster victim identification process. Grieving for our loved ones was a disrupted process due to the interruption in all the rituals involved in burying and honoring the loved ones. Added to that, families were going through the process of seeking compensation, which was administratively very complicated and a cause of much estrangement within families. To make this dark phase even more difficult, there was a constant media attention focused on the families, but also on the attacks themselves, with graphic images shown daily in the media. So this was the landscape in which the relatives were trying to recover from the personal trauma and loss. Now, if we fast forward to where we are now, in terms of longer term, beyond the 20th anniversary, the painful waiting for identification was resolved in the first decade, as well as most of the financial issues arising out of the compensation program.
However, a constant source of pain for the families comes from the delayed criminal trial, which has not started yet. So there is an inability to put the story of the event together. I will now just move to the next one. So when it comes to the needs of 9/11 family, there is this support in dealing with complicated deaths, dealing with information and communication, and very much the need to be connected with others who are equally affected through peer support, and an ongoing need to participate in memorialization processes. So how have those needs been met in the UK, where there was a large number of 9/11 families? There was no organized program of screening and delivery of counseling and therapy, although individuals were encouraged to seek therapy and then be reimbursed. So that was available for this for about 4 years. Also, the need for peer support was not met by professionals, but families organized this themselves for mutual support. And a permanent memorial was created by the government in London, in addition to the one that exists in New York, which was then provided a dignified space for gatherings and anniversary commemorations. Now, but how did families recover psychologically over time? There was a large-scale research project carried out 15 years after the attack, including over 400 bereaved relatives of 9/11, trying to assess where people were psychologically at that point in time. The research identified broadly 3 groups of people, which are here marked with 3 different lines on the graph. One group had healthy individuals who had no psychological disorder. And that would be the line that is the lowest line, the closest to the horizontal line. So in that group, there were 66% of all relatives were in that healthy group with no psychological disorder. The second group and the third group both had different degrees of clinically identifiable psychological disorder. So the middle one milder, and the top one continuing chronic psychological symptoms. In conclusion, about 33% of the bereaved relatives had ongoing PTSD and other trauma-related psychological disorders. 33%. It has given us this has very clear implication for service provision. This shows that 15 years on, there is a significant need for psychological provision, but unfortunately, there are currently no such provisions either in the USA or here in the UK, and individuals depend on their own arrangements to get therapy. I will now briefly say how psychological services for people affected by disasters changed in the UK over time. After the 7/7 2005 London bombings, a screen and treat program was introduced in the UK for the first time. What that means is that the mental health strategy was to systematically identify and screen individuals directly involved in the bombings, and to offer specialized evidence-based interventions to those who were showing symptoms of PTSD and other trauma-related difficulties. This program, unfortunately, only lasted for 2 years, and then the funding was stopped. I will now move on to interventions after Manchester attack. There was a terrorist attack in 2007, when another outreach and screen program was put in place. But this time,
on a longer scale. It is now 5.5 years after this attack, and this program is ongoing. I will very briefly here mention that it is important to, when building these services, that we apply intervention pyramid defined by the World Health Organization for the provision of support services in emergencies. I will provide the references for this model. And then just to summarize about what have we learned about what services are necessary for mid to long-term support. I will say that the first principle, and that psychological support needs to be based on a proactive approach over long term. Also, psychotherapy in itself is not sufficient. We also need to facilitate peer support. These challenges are too great to be faced alone, so one needs a community to recover. And I would like to finish on this note to also say that all of you in South Korea, those directly affected by disasters, and those of you who are helping, are very much in my mind, and you are not alone. You have international colleagues and friends thinking of you. Thank you. 네, 젤레나 와킨스 선생님, 제한된 시간에 아주 필요한 정보만 아주 정확히 말씀해 주셔서 감사드립니다. Thank you. 그 15년이 지났는데 33%의 유가족이 이렇게 PTSD를 포함한 그런 아픔을 가졌다는 게 참 굉장히 큰 놀라운 일이라고 생각되는데요. 저희가 이제 굉장히 관심 있는 분야가 중에 하나가 신체적인 질환, 신체적인 이런 질환에 대한 혹시 데이터도 이렇게 집계한 것이 있는지 먼저 한번 저도 궁금해서 여쭤보고 싶습니다. Yes, not just psychological. I'm not aware of such studies, particularly not at a long term. But obviously, given the level of physical injury and then given the level of physical problems that some people developed later as the result of inhaling the toxic also air in New York is also widespread. But I'm not aware of actually any direct studies that show those results, but there may be some. 함께 현재 듣고 있는 청중들의 질문을 몇 가지 제가 전달해 드리도록 하겠습니다. 9.11 테러 참사의 경우 피해자들이 미국 국민뿐만이 아니라 여러 나라의 국민이라고 하는 걸 알게 됐는데요. 이런 경우 의료나 심리 지원의 경우 각각 그 나라 자국에서 지원을 이렇게 받게 되었던 것인가요? 라는 질문이 하나 있었습니다. A great question. This has been a really difficult problem to actually to provide assistance to multinational victims who were many. There were people from over 90 countries that lost loved ones in 9/11. So they received help in their own country, but there were funds available from the US to help deliver those services in the country of residence. 펀드로부터 받은 것도 있다고 저희가 이해하면 되겠네요. 자국의 비용도 있었고. Not in all countries. So in some countries there was absolutely no funding where people reside, and they depended on what they would get from the US. And again, it was very administratively difficult to access those funds in the US, but the funds did exist and people could get them. 또 다른 청중분의 질문입니다. 보여주신 그래프를 보면 건강한 그룹은 처음부터 정신건강 측면에서 건강하고 만성적인 문제를 보인 그룹은 처음부터 정신건강이 좋지 않았던 것으로 보입니다. 이것이 사실이라면 정신건강 서비스를 제공하는 것에
선별 과정이 필요하다는 것으로 이해해야 할지요? Okay, it is important to understand the graph that on the bottom, it is not a timeline. This is a number of different mental health difficulties that were screened. So this is not along the timeline. It presents the situation as a snapshot at where people were at 15 years. So I will send this document later so you can see how it works. So it's not a timeline. This is not a flow of people's difficulties over 15 years. That's the first point. Yeah, but the rationale for screening is to capture those who may not come forward asking for help. 한국에서는 또 하나 질문인데요. 태원 참사 유가족들이 초반에 자조 조직을 형성하는 데 어려움을 겪었습니다. 선생님께서 초반 설명에 9.11 동료 지원 집단이 자조가 형성되었다고 말씀해 주셨는데 그 과정을 설명해 주실 수 있을까요? 실례되는 질문이 아니라면 유가족이신 마킨슨 박사님은 자신의 상황에서 어떤 서비스 지원을 받으시면서 또 지원 서비스 중에 어떤 도움이 되었는지, 또 현재는 이 유가족으로서의 어떤 이제 지원을 받고 있는지 뭐 그런 것이 궁금합니다라고 질문해 주셨습니다. It's perfectly okay to ask. I will first answer about how the group was created. I was myself part of that organization, and initially in the early days after 9/11, I didn't know anyone else in the UK who was in the same situation as myself, but I knew that there were more than 60 families who were bereaved. I just didn't know any of them. But thankfully, we had an organization in the UK, which is an umbrella organization called Disaster Action, who was an association of people affected themselves by different disasters. So this organization facilitated a meeting of 9/11 families. And this is a very important example of how people with personal experience can provide a great public service based on their painful experience. Now, I will ask you the question about what I found beneficial, and it was a combination of supports. It was never just one thing. I had personal therapy for 10 years on a regular basis. And for the first 4 years, it was paid for through a USA fund. But after that, I had to fund it myself. I also was part of this UK-based family association, and being active in that group was also very helpful to me. And in addition to that, I had a group specific for siblings, for bereaved siblings, which was run as a telephone group facilitated from the US. And I find that helpful to this day. We are now friends and we talk on a regular basis. And overall, to answer your question, I am okay. But from time to time, I also need to access therapy services. 개인적인 이야기까지 너무 감사드립니다. 마지막 Thank you. 질문은 시간이 많이 지났지만 아까 말씀드린 맨체스터 참사의 지원이 어느 기간까지 현재까지 지속되고 있는지 여쭤보셨고요. 저도 이제 이 세미나의 큰 주제인 정부의 지원이 어느 정도까지 지원되는 것을 타당하다고 생각하는지, 현재 우리나라의 세월호 지원이 10년 정도 되고 지금 더 이상 지원을 하지 않겠다고, 더 이상 이제 정부의 지원을 마감되는 이제 그런 시점이 있는데, 정부의 지원은 과연 어느 시기까지 지원되어야 하는가 하는 거에 관해서 우리 제네나 워킨스 선생님이 한번 의견
말해주셨으면 하는 그런 바람입니다. There is no set end date either for the Manchester programme or for some other programmes in the UK, such as one for the Grenfell fire, which is also another major disaster in the UK. Programmes are being scaled down, but currently there is no talk of actually them stopping. I don't see scientific evidence for stopping support at 10-year. If that decision is made on some data, it would be interesting to see it. Based on my experience and what research shows elsewhere, it is important that services exist, but they can be reduced and they can be changed over time. 네, 감사합니다. Thank you. 네, All the 대단히 best. 감사합니다. Thank you. All the very best. Bye. 네, 그러면 저희는 두 번째 연자 모시겠습니다. 닥터 앤 에어 선생님은 이미 한국과 많은 인연이 있으십니다. 최근에 이태원 참사 일어났을 때 오마이뉴스 통해서 한국에 편지를 보내주시기도 해서 이미 지면을 통해서는 이제 소개되기도 하셨는데요. 생존자이시면서 그 이후에 이제 재난 전문가로 이렇게 성장하셨다고 자기에 대해서 언론을 통해서 소개도 하셨습니다. 저희 세션에 모시게 돼서 또 큰 영광인데요. NAO 박사님 모시고 큰 도움을 받도록 하겠습니다. Hello everyone, inviting me. It's a privilege to present to this seminar and a privilege to follow indeed my colleague Jelena Watkins. This presentation will complement hers and places her comments about 9/11 and the other disaster she mentions in the context of other disasters or collective trauma events. I'm going to speak about disasters as collective trauma events that impact people affected and wider society over time. I'm then going to summarise the needs and rights of disaster victims, and I'll highlight the resilience of disaster victims and the role that they can play in peer support, healing and recovery, both for themselves and wider society over time. So a little bit about me. I'm a sociologist specialising in the human impact of disasters. I'm co-director with Jelena for the Centre of Collective Trauma, and I've co-designed and managed a number of post-disaster support group programmes like the ones Jelena mentioned. Of managing these programmes, I help to train, prepare and advise organisations that plan and respond to disasters, as well as those that support bereaved people and survivors in the years after. Like Jelena, I wear two hats. I'm also speaking to you today as a survivor of disaster. In 1989, I survived the Hillsborough football stadium tragedy, where 97 people were killed in a fatal crush. The disaster was caused by officials' failure of crowd management at a football match, and there was then a collective cover-up by the police, the government and the media for over 20 years. It took over 25 years for the failures in causing and covering up about the tragedy to be publicly acknowledged. Eventually, this happened after an independent review, new inquests and criminal trials. Eventually, official reports confirmed the cover-up, leading to a public apology in Parliament by the Prime Minister, public apologies by the police services, and public apologies by media representatives. But there have been no successful criminal prosecutions yet for the disaster cause and cover-up. So there is much unfinished business and much ongoing trauma. So I know what it feels like to live with the continuing trauma of disaster. I feel much affiliation with the victims of the Itaewon disaster, and that's why I wrote a letter in support of them and like to speak to people like yourselves today. Just to address our chair's first question,
about the physical symptoms after disaster. In our disaster, as well as psychological trauma, many of those affected have experienced significant physical symptoms, including early deaths from heart attacks, cancers, and suicides, a number of which have been specifically attributed in inquests to the effects of the Hillsborough disaster. Hillsborough is an example of a collective trauma event. Collective trauma events are events that affect an entire group or society. They can break ties that bind community members to one another. Those ties and relationships are based on trust, connection, safety, and meaning. Examples of collective trauma include terror attacks, mass shootings, political conflict and war, epidemics, and natural disaster. They are all examples too of collective trauma events. And you can see here the collective social and political reactions they generate. The images are from the Turkey-Syria earthquake, from the Itaewon disaster, the Sewol Ferry disaster, and the COVID-19 pandemic. The images highlight their collective social impacts, as well as the individual psychological effects. The term trauma typically refers to the impact of an event on individuals or a few people, but the term collective trauma refers to the impact these experiences have on entire groups of people, communities, or societies. Collective trauma is extraordinary in that it not only brings distress and negative consequences to individuals, but it can also change the entire fabric of a society. In fact, it can influence and impact relationships, alter policies and government processes. It can change the way society functions and its social norms. Collective trauma does not always have a distinct beginning, middle, and end. The pain and suffering can be ongoing, and trauma can be repeated again and again after the initial event. For example, when families and survivors get attacked in the media, or when in the years after a tragedy, government officials break the promises they make earlier. This is why the question of when we stop services is important, because trauma, and collective trauma in particular, doesn't fit into neat timelines. Collective trauma recovery can be slow and occur over many years. It can't be separated from the social and political context in which it occurs. Addressing needs is about addressing the social and political as well as the individual or psychological. So we use the term psychosocial support when we describe ways of helping individuals, groups, communities, and societies heal from disaster. A very fundamental principle here is that addressing the needs of victims is about victims' rights. Meeting their needs should not be thought of as a luxury or a nice to have extra. In this slide, I put together a list of the rights of disaster victims based on various international guidance and best practice reports. It can provide a helpful checklist for assessing your plans, educating fellow professionals, and evaluating disaster response strategies. The rights include respect and recognition of victims, provision of information, the right to psychological support, the right to practical and financial support, the right to protection from secondary victimization, the right to access to justice, the right to compensation, and the right to consideration and respect by the media. Key achievements in cultural change towards the recognition and the rights of disaster victims have been brought about by campaigns of those directly affected.
In the UK, as Jelena mentioned, the work of disaster action has been influential. This charity is made up of bereaved family members and survivors from over 30 disasters. I am a proud member. And as you heard from Jelena, we brought together families from 9/11 to form their own support group, as well as campaign for a change in victims' rights. Like those involved in the 416 Foundation, our organisation aims both to support each other and to work to prevent future disasters. Our founding document states, preventing future disasters is the main aim of disaster action. We don't want anyone else to go through what we've been through. Over time and through hard work, we became accepted by the authorities and the government and helped influence a gradual change in attitudes, values and practices. We helped shift perceptions of disaster victims from being seen as mad, bad and sad to being appreciated as visionaries, activists and champions for positive social and political change. The quotation here says, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. We were galvanized by a common bond and driven in this desire to pay forward from our experiences of profound pain, loss and trauma." I recognized the same pain, sentiment, common bond and resilience when I met members from the Sewell, Stella Daisy and other tragedies during my visit to Korea a few years ago. It's hard to put into words how special that visit and those encounters were. I continue to support Remembering Sewell UK. The image on the bottom left is supporters in the UK meetings, which every month they hold to raise awareness and show their support. The implications of all of this, and how can you and other professionals help others in future? The answer is build on what helped me, helps other victims and society more widely. Understand, respect, work with and embrace the contributions of disaster victims. In particular, embrace their rights, their insights and energies. Cherish their wish and determination to pay forward out of their own tragedies. Help cement their drive by bringing them together for sharing experience, making very special connections, and enabling the positive collective action that often results. In summary, this conference asks, what is necessary for mid to long-term support for victims of large-scale disasters? The answer is threefold: understanding and acknowledgement of pain and suffering, kindness and compassion by all who respond, from the general public to those who help on the ground, to longer-term trauma specialists, right up to political leaders. And finally, a rights-based approach to connecting and meeting victims where they are and addressing their needs through legislation, policy and practice. So I end by thanking you for listening, and like Jelena, may I reinforce and extend the hand of international friendship and support to you all today. Thank you. 네, 지금 질문 아직 준비 중에 있으신 것 같은데요. 네, 아마 이번에 앤 아이어 선생님 이태원 참사에 대해 이제 편지도 보내주시고 그랬는데 이 장기적인 지원에 관해서 썸머리에서 말씀도 해주시고 그랬는데, 혹시 이 세월호 유가족분들에게 장기적인 지원에 관해서 특히 이제 20년을 이제 겪으셨으니까 우리 앤 아이어 선생님은 지금 9년, 10년을 겪고 있는 세월호 유가족분들에게 혹시 특별히 더 조언을 해주신다면 어떤 조언을 해주시고 싶은지
예, 저는 좀 에나여 박사님에게 여쭤보고 싶어요. Yes, it's a great question. I would say two things. One is we must think of disaster time as different from chronological time. What I mean is 10 years in chronological time may still be only the very beginning of healing from disaster for those who haven't yet had answers, information, and justice. In any ordinary death, we usually wish to make sense and meaning of loss by having answers to questions like what happened, how did it happen, did my loved ones suffer, can I be with them at the moment of death? And that helps make sense and meaning. With complicated death in disaster, you may wait 5, 10, 15, 20 years to get answers to those questions. So until you get answers to those questions, you can't start to grieve. And that's why I think 10 years is not the right way to look at it. My second point is I'd encourage the authorities there to think about the layers of meaning that will be attributed to ending services. It gives a message potentially, if badly managed, that you should be over it by now. You've had enough help, get on with it on your own. And so one of the things we do in the UK is when we do tailor, reduce services, as Jelena suggested, we transition very carefully, both in language and in the way we mainstream and the way we reduce. So I agree that services are not forever, but how you plan and manage the timing and the communication and the nature of the transition is really important. And one final brief point, as Jelena and I often discuss, we know and can predict that some people will only emerge for support many years after the event. So continuing to have a place for them to go, even if it's for signposting, is just as or even more important on things like 10th anniversaries, which can trigger first contact for some, as it is at the beginning. 이렇게 이제 재난에 관해서 이제 다른 국민이나 대중들에 대한 공감과 관심을 끌어들여야 지속적인 지원이 가능한데, 이 국민이나 대중들의 공감과 관심을 끌어들이는데 조금 더 효과적인 전략이 있다면 어떤 전략들이 있을지 우리 선생님의 의견을 구하고 싶습니다. One thing that we've done is speak about our experiences, our personal as well as our professional experiences. As with this event today, there's extra power in being able to contextualize academic and research-based professional perspectives with the power of personal experience. So one thing we do is very carefully, and it takes some skill and expertise and good mental health to be able to draw on your personal to enable people to understand the professional evidence and arguments, whether they be policymakers or members of the public. Because I agree with you, once you bring the public along, they will help to advocate and understand the need for political change. One other thing, as with Sewell and Itaewon and 9/11 and Hillsborough, these were individuals, members of the public, going about their ordinary business. If you can understand that it can happen to you, it helps to motivate you as a member of the public to help bring about change. 네, 질문이 굉장히 많은데 아마 시간상 저희가 다 다루지 못해서 저희가 이 시간에 다루지 못한 질문은 우리 에나이어 선생님께 개인적으로라도 이메일을 보내서 답변을 얻어서 이제 공유하도록 하겠습니다. 그래서 한두 가지 질문만 더 드리고 마무리하려고 하는데요. 한두 가지 질문 더 드리면, 재난 피해자의 권리 중 한 가지로 미디어에 의해 존중받아야 된다 말씀하셨는데, 혹시 이 미디어의 관점을 바꾸기 위해서 특별히 좀 실천하신 그런 행동이 있는지 여쭤보고 싶습니다. 미디어를 변화시키기 위해서 이 디제스트 액션이나
선생님이 어떤 실천하신 것이 있나요? Yeah, two things. We produce some leaflets for media professionals, journalists and students about how to interview us, how to talk with us and be sensitive. That leaflet is on our website, so you can refer to that. Secondly, we help to inform government discussions around managing and controlling the media's behaviour, so influencing national standards around how to treat disaster victims and how to cover traumatic stories. So those are two examples. 마지막 하나의 질문이 될 것 같은데요. 지금 이제 디지스터 액션, 영국에 굉장히 많은 여러 가지 참사를 이렇게 지원하는 엄브렐러 단체 같은 단체로 활동하고 있다고 하는데요. 이 운영비는 어떻게 충당하냐, 이런 간단한 질문이 있습니다. 네, 요거에 관해서는 어떻게 No fee, a collection of passionate individuals, no government funding because we want to stay independent. It's much driven by individuals wanting to do it, but like any organisation, good structure, good leadership, and clear focus on what we want to achieve helps make us help in the way that we do. Political strings attached, another conversation, but yes, there needs to be funding for sure, but it needs to maintain independence if you want to fight for some political changes, for example. 네, 몇 가지 더 질문하고 싶은 게 있고 또 질문이 있긴 한데 그래도 아마 이태원 참사 관련해서 한 분이 더 질문해서 제가 진짜 마지막 질문으로 힐스보로 참사 이후 시민과 피해자 간에 아마 이제 소통이 원활하지 않았을 때도 있을 텐데 이렇게 이제 이 참사 이후에 시민과 피해자 분들 사이에 이 원활한 관계를 위해서, 원활한 소통을 위해서 정말 도움이 되는 프로그램이 있다면 어떤 프로그램이었는지 아마 어떤 심정이 담긴 질문인 것 같아서 제가 하나 더 마지막 진짜 질문으로 이 피해자분들과 시민과의 소통을 촉진하기 위한 마지막 조언 부탁드리고 이제 마감을 하겠다고 좀 전해주시길 부탁드리겠습니다. Yeah, two things again. One is this is why I wrote my letter, so that those who are suffering, first of all, need to know and understand that they are not to blame, because survivor guilt is reinforced by being criticised by citizens. So, and this really shows the link between having an understanding and an account of a tragedy, a full, candid account of what has happened and where responsibility lies, is linked to dealing with the trauma of being blamed and citizen understanding. So one is to help those affected to understand their survivor guilt and who was responsible. And second is to let the public then understand and know, so that they support those who are affected rather than seeking to blame the victim. From personal experience, that is such a big second tragedy and trauma, to be blamed for your own disaster. And that's why I felt I wanted to write the letter. Internal and external. So internally, I am, like Jelena, part of a support group for people from my own disaster. So one would be to support a peer support environment for Itaewon sufferers, bring them together in peer support groups. Jelena and I can advise you around how we manage that. We've done facilitated groups, facilitated by specially trained trauma therapists. So we can talk about that. And then externally is to help to publicise the impact of citizens' comments. And that's where you as trauma professionals can do it. You know, help the public to understand the impact of secondary trauma, survivor guilt, and the impact of members of the public using social media, etc., to blame people. So a role internally in terms of helping people help each other, and externally, trauma professionals to advise others. 네, 대단히 감사합니다. 저희가 이태원 사건에서 2차 가해에 대한 적극적인
대처를 해야 되는 것을 좀 방기하지 않았나 반성을 하게 됩니다. 장기적인 지원에 관해서는 두 분 말씀 너무 명쾌해서 고통이 있고 아픔이 있는데 장기 지원 중단을 논의하는 것은 말이 안 되고, 장기 지원의 전환을 논할 수는 있지만 그것도 상황에 따라 논의해야 된다, 이런 말씀 해주셔서 너무 감사드립니다. 그래서 이제 저희 나라의 이 참사 이야기로 본격적으로 진행하도록 하겠습니다. 그래서 바로 2부 진행할 예정입니다. 그래서 저희 함께 들어주시는 분들은 필요에 따라 휴식 시간을 개별적으로 가져주시고요. 장기간 기다려주신 한국연자분들께 감사의 말씀 드리면서 지금 오늘 함께 해주신 한국연자분들의 시간을 바로 갖도록 하겠습니다. 네, 굉장히 안타까운 그런 참사 20주년 올해 하셨는데요. 특히 이제 최근에 있었던 20주년 행사가 있었습니다. 2003년 2월 18일 대구에서 있었던 대구 지하철 참사의 운영위원장님이신 대구 지하철 참사 희생자 대책위원회 위원장이시자 2.18 안전문화재단 이사님이신 윤석기 위원장님이 오늘 이렇게 또 참석해 주셨습니다. 그래서 윤석기 위원장님의 발표를 듣고 장기적인 지원과 현황, 지원 방안 어떤 게 있어야 되는지 한번 또 얘기를 듣고 저희 나라의 사정에 맞게 필요한 것들을 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 윤석기 위원장님 발표 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 대구 지하철 참사 피해자 중 특히 부상자 지원에 아쉬운 점과 바라는 점에 대해서 발표를 하게 될 대구 지하철 참사 희생자 대책위원회 위원장 윤석기입니다. 대구 지하철 참사는 현재 진행형이다라고 생각하시면 됩니다. 참사 개요를 간략하게 설명드리면 20년 전인 2003년 2월 18일 승객의 방화가 전동차로 순식간에 확산되면서 일어났습니다. 방화가 전동차에 순식간에 확산된 이유는 바로 전동차의 바닥, 벽체, 천장, 의자 등 내장재가 석유화학 제품인 FRP, PVC 등으로 만들어졌기 때문입니다. 이 전동차 내장재가 불타면서 내뿜는 유독가스가 인명피해의 주범이었습니다. 결국 불쏘시개 전동차로 인해 192명의 희생자, 151명의 부상자, 615억 원의 재산 피해가 발생했습니다. 우리 유족들이 참사를 바라보는 본질적인 책임, 원인은 정부가 발표한 것과 조금 다릅니다. 정부는 방화범과 기관사에게 책임을 묻습니다. 그런데 저희들은 이들에게 살인죄를 물어서는 안 된다고 생각을 합니다. 불쏘시개 전동차를 허용하는 잘못된 법과 제도를 만든 위정자가 진짜 범인이고, 불완전한 법과 제도조차 제대로 지키지 않은 지방자치단체와 지하철공사 경영진이 공범이라고 생각합니다. 대구 지하철 참사의 또 다른 비극은 대구광역시의 이중성에 있습니다. 대구시는 참사 당일 전동차를 차량 기지로 옮기고 참사 다음 날 군병력 수백 명을 동원하여 현장을 청소하고 잔재물을 쓰레기로 버립니다. 유족들은 대구시가 버린 그 쓰레기 더미에서 희생자 사체 14점과 유리품 140여 점을 스스로 발견하는 또 다른 비극을 맛봅니다. 이런 비극을 되풀이하지 않기 위해서 유족들은 추모사업 추진을 강력하게 제안했고, 중앙정부의 지원을 바탕으로 대구시와 합의하게 됩니다. 대구시는 추모사업이 난항을 겪자 2005년도에 저희들에게 이면 합의를 제안하여 수용을 했고, 2006년부터 2009년까지 이면 합의를 대구시와 공동으로 실행했습니다. 문제는 2010년 말에 이것이 문제가 되자 대구시는 2005년도 합의했던 이면 합의를 부정하고 2009년까지 공동 실행했던 사실도 부정하면서 유족을
불법 안매장꾼으로 고소를 합니다. 3년 재판 끝에 무죄를 받았지만 2003년 현재 추모공원을 추모공원이라 부르지 못하고 위령탑을 위령탑이라 부르지 못하고 희생자 묘역을 묘역이라 부르지 못하는 어처구니없는 현실이 나타나고 있습니다. 대구시는 시민안전 테마파크, 안전상징 조형물, 불법 안매장한 6월 이렇게 매도하고 있죠. 대구지하철 참사 부상자의 지원은 언제까지가 적절한 시기일까? 지난 토요일인 2월 18일이 참사 20주기였습니다. 대구시는 참사 20주기를 맞아 부상자 지원 방안을 검토 중이라고 발표했는데 그 내용은 2019년에 제정된 대구광역시 지하철 화재 사고 부상자 의료 지원 등을 위한 조례를 5년 연장하는 것이 유력합니다. 그 조례의 주요 내용은 진료비와 심리치료비 등 의료비, 건강검진비, 장례 지원비를 부상자 1인당 지원 한도 연간 최대 2천만 원까지 예산 범위 내에 지원하는 것입니다. 이러한 대구시의 발표만 보면 참사 피해자에 대해서 아직까지 관심과 지원이 지속되고 있어서 다행이다라고 생각하기 쉽지만 그 이면에는 대구시의 행정 실수에 대한 뒤늦은 수습책인 것과 그마저도 보여주기 식에 그칠 공산이 크다라는 우려가 있습니다. 그나마 다행인 것은 참사 피해자 지원이 25년이 지나도 필요하다고 대구시 스스로가 인정하고 있다는 것입니다. 따라서 피해자 지원의 적절한 기한과 알맞은 방법을 찾기 위해 대구지하철 참사 부상자 지원이 그동안 어떻게 진행되어 왔는가 되짚어보면서 아쉬운 점과 바라는 바를 밝혀보고자 합니다. (2003년) 참사 당시에 피해자, 특히 부상자에 대한 바람직한 지원 방안이 있었습니다. 그것도 중앙정부와 대구시가 합의한 2003년 9월 18일 건설교통부의 목적 예비비 재대책 재배정 알림 공문을 보면 대구지하철 참사 부상자 진료비 지원 예비비가 잘 편성되어 있습니다. 부상자 진료비 10억 8,600만 원, 향후 후유증 진료비 지원 35억 5천만 원, 부상자 추적 관찰 연구 6억 원, 재난대응체계 연구 5,700만 원 등 총 52억 9,300만 원의 중앙정부 예산이 편성되어 있습니다. 이 예산이 편성된 배경은 국무조정실 주재 대구지하철 화재 사고 수습 관련 지원 방안 협의 결과에 따라 대구시가 제출한 예비비 지원안 중 부상자 치료비 관련 예산에 대해 보건복지부가 내역을 검토한 결과를 반영한 것입니다. 특히 6월 18일 회의 결과 중 관련 부분에 관심을 가져야 될 부분은 부상자들에 대한 치료비라는 측면에서 진료비, 후유증 진료비, 연구 지원은 국비에서 전액 지원될 필요가 있다고 한 대목입니다. 하나 아쉬운 것은 지원 대상을 대구지하철 참사 부상자 중 손해배상 대상자로 국한한 것입니다. 범인을 제외한 것은 그렇다 손 치더라도 영무원, 소방관 등 공무 관계자를 제외한 것은 아쉬움이 남습니다. 이러한 정부의 기본 방침은 세월호 참사에서 민간 잠수사가 수습 과정에 참여했다가 뒤늦게 목숨을 잃는 사례가 있었죠. 이것이 세월호 참사 피해자로 받아들여지지 않는 현재까지 정부에 바뀌지 않은 기조인 것 같습니다. 이러한 중앙정부의 지원 근거는 재난관리법에 바탕을 두고 있습니다. 부상자 후유증 진료비 및 연구비 지원의 필요성에 대해서 당시에 이렇게 판단하고 있습니다. 부상자들이 화재로 인한 각종 오염물질을 다량 흡입하였기에 이로 인한 2차 질환의 가능성이 존재하나 현재로서는 이를 평가하는 자체가 불가능하다. 원인 물질이 수천 종 이상이고 흡입량도 부상자들마다 다르며 2차 질환의 발발 시기도 3년에서 30년 사이로 예측된다.
특히 오염물질 중 하나인 다이옥신에 의해서만도 암 등 13가지 질환의 비특이성 발생 증가가 보고되나 개인별 발생 확률을 계산할 수 없다라고 추정하고 있습니다. 제가 가장 아쉽게 생각하는 대목은 수행체계입니다. 중앙정부가 직접 컨트롤하는 것이 아니라 이런 업무를 대구시가 직접 수행하도록 위임한 것이 패착이라고 저는 생각을 합니다. 후유증 진료비 35억 5천만 원을 어떻게 편성했느냐. 산출 근거는 보훈처가 적용하는 다이옥신 관련 질환을 기준으로 향후 질환 발생 가능성을 이미 산출하였습니다. 다이옥신 외에 원인 물질이 수천 종에 달하나 이를 감안한 산정은 현실적으로 불가능하였기 때문입니다. 여기서 진료비는 암을 2억으로 당뇨병, 말초신경병, 버거병 등 기타 질병을 5천만 원으로 산정하였고 예상 발생자 수를 암은 11명, 기타 질병을 27명으로 합계 38명에게 35억 5천만 원의 장기 후유증 예산을 편성하였던 겁니다. 대구시는 이를 근거로 2004년 5월 20일 지하철 화재 사고 부상자 만성 후유증 진료기금 설치 및 운용 조례안을 의결합니다. 여기까지는 잘 나갔습니다. 2006년 저는 이 시기를 야만의 시대라고 부릅니다. 이때 대구시가 부상자 만성 후유증 진료기금 설치 및 운용 조례의 일부 개정안을 발의합니다. 핵심 내용은 기금의 선지급을 가능하도록 한 겁니다. 그 사유를 당시 대구시 임시의회에서 보건복지여성국장은 이렇게 발표를 합니다. 만성 후유증 진료기금은 2003년 2월 18일 대구 지하철 중앙로역의 화재 사고로 인하여 부상을 당한 부상자들을 위해 평생진료 차원에서 조성. 진짜 맞는 말을 여기까지 했죠. 그리고 부상자들의 외상 후 스트레스 및 우울증이 날로 심화되고 있다. 유해가스 흡입으로 인한 호흡기, 정신과 질환들로 사회적 적응이 어렵다. 지하철 사고 부상자임을 외부로 노출됨을 꺼려 심의 신청을 기피하는 현상이 나타난다. 질환 치료에 따른 교통비, 숙식비 등의 치료 외적인 경비의 지출 등으로 부상자들이 많은 경제적 어려움을 호소하고 있다. 여기까지도 현상에 대한 진단을 잘 했다고 봅니다. 문제는 심의위원회에서 부상자들의 질병에 대한 인과성 입증이 곤란하고 이로 인한 부상자와의 끊임없는 갈등이 심화되고 있으며 시의 조직 운영에서도 별도의 인력과 예산의 집행에 따른 등의 문제점이 있다. 이건 제가 판단할 때는 대구시가 부상자들을 관리하고 뒷받침하는 것들을 귀찮고 성과시게 생각했다는 거죠. 그리고 본인의 업무가 아니라고 생각했다는 거죠. 이런데 또 하나 이제 패착 중에 패착이 부상자 대책위가 바로 위에 저런 이유를 들어서 선지급해달라고 대구시에 요구했고 시는 부상자 대책위의 이러한 요구를 마치 기다렸다는 듯이 부상자 합의를 받아오면 전원 합의를 받아오면 조례 개정을 해주겠다 이렇게 동의를 해버리죠. 그래서 동의받는 과정에 대한 불편한 사실은 오늘 이 자리에서는 제가 말씀드리지 않겠습니다. 조례 개정이 됩니다. 대구시는 선지급 조례 개정 이후에 2년에 걸쳐서 총 141명에 대해 38억 2,800만 원의 지급이 완료된 후 2008년 7월에 관련 조례를 폐지해버립니다. 무엇이 문제였던가? 저는 첫째, 해당 기금은 부상자들의 평생에 걸쳐서 일어날 수 있는 만성 후유증에 대한 치료 지원금인데 이를 당시 시점 부상 정도에 따라서 부상자 전원이 나눠 가져버렸다는 거죠. 이거는 건교부 추정 만성 후유증이 예상되는 38명이 지급 대상인데 대구시가 141명에게 나눠줬다는 거죠. 이는 38명일지 아니면 18명일지 모를 직접적으로 수령해야 될 지원 대상의 지원금을
다른 사람들이 약탈해 갔다. 저는 이렇게 생각합니다. 참사 피해자인 부상자가 같은 피해자인 다른 부상자들의 몫을 뺏어갔다고 보는 거죠. 둘째, 행정기관의 무책임과 무관심, 책임 회피가 피해자에게 2차 가해를 가했다. 대구시의 잘못이죠. 셋째, 대구시의 행정 부조리를 견제하고 감시해야 될 대구시 의회가 제 기능을 상실하고 공범에 합류했다. 저는 이렇게 봅니다. 넷째, 참사 피해자의 만성 후유증 실태와 치료에 대한 정보 관리에 실패했다. 이것도 너무나 안타까운 사실인데 참사를 겪지 않는 것이 가장 좋지만 일어난 참사에 대한 수습 과정에서 희생자든 유족이든 부상자든 필요한 여러 가지 정책이나 그 기술, 의료기술이든 의료지원이든 다양한 정보를 습득하고 체계화할 수 있는 소중한 기회가 된단 말입니다. 이거는 돈을 들여서 다시 어떤 재현할 수 없는 소중한 기회란 말입니다. 이런 기회를 대구시의 잘못으로 없애버린 거죠. 이게 너무 안타깝다는 거죠. 그리고 결국 그것이 대구시의 사후수습 어려움의 한 원인으로 현재까지 나타나고 있는 거죠. 저 개인적으로는 20년 대책위 활동을 하면서 가장 후회된 것 중 하나가 바로 이러한 약탈의 과정을 막지 못했다는 것, 뼈저리게 후회하고 있습니다. 대구시는 결국 조례 폐지 이후에 끊임없이 계속되는 부상자들의 어려운 호소를 받아들여 2013년과 17년에 건강검진 비용을 지원합니다. 13년에 1차로 77명이 종합검진을 받고 46명이 정밀검진을 받았는데 4,700만 원의 예산을 지원했고 17년도에 2차로 59명이 종합검진을 받고 53명이 정밀검진을 받는데 4,200만 원의 예산을 지원합니다. 2년 후인 2019년 대구시는 안 된다 싶었던지 지하철 화재 사고 부상자 의료 지원 등을 위한 조례안을 다시 제정합니다. 자신들의 실패를 이제 뒤늦게 깨달은 거죠. 제정 이유는 현재까지 후유증을 겪고 있는 부상자들에게 인도적 차원의 의료 지원. 명목은 그럴듯하지만 사실은 자신들의 실패를 감추고 있는 거죠. 문제는 의료 지원 시작 후 4년 동안 지원된 의료비는 편성 예산의 절반에도 못 미쳤다. 특히 시행 첫 해인 2919년에는 전체 예산의 4%만 의료비로 집행됐다고 하고 이후로도 의료비 이용자는 50여 명에 그쳤다고 합니다. 더구나 심리치료 이용률은 더욱 저조해서 조례 제정 후 심리치료비를 청구한 부상자는 4년 동안 16명에 불과했다고 합니다. 이를 두고 대구시 관계자는 이미 시간이 많이 흘러 연락조차 닿지 않는 분들이 많다. 현 상황을 파악해야 구체적인 지원이 가능한데 현황을 알 수 없어 답답하다라고 토로합니다. 지난 20주기를 맞아 대구시는 부상자 치료비 지원 기간을 5년 연장하겠다라고 홍준표 시장이 선언을 했습니다. 바람직할까요? 저희들이 바라보는 바람직한 부상자 지원을 위한 소망은 다음과 같습니다. 첫째, 실태 파악을 제대로 했으면 좋겠다. 반드시 부상자 전수조사를 해야 된다. 할 수 있는 방법을 찾아야 되고 필요하다면 행정안전부의 도움을 받아서라도 반드시 전수조사를 해야 한다. 둘째, 신뢰 회복이 관건이다. 대구시 참 말씀드리 못합니다만 부상자 대책에 대한 신뢰 회복이 되어야 한다. 진짜 지원을 하겠구나 하는 기대와 믿음이 생겨야 조사에 응하고 지원 신청도 한다고 생각합니다. 셋째, 대구시와 중앙정부의 협력 방안을 찾아야 한다. 대구시의 오판으로 무력화된 중앙정부의 평생지원 의지를 복원해야 한다. 시민사회단체 일각과 피해자단체 일각 그리고 저희들도 대구지하철 참사 관련 특별법 제정의 필요성을 얘기를 하고 있습니다. 이런 것들이 한 이유가 될 수가 있겠죠. 그리고 끝나지 않는 희생자 유족에
추진하고 있는 추모 사업 추진도 한 원인이 될 수가 있겠죠. 쉽지는 않겠지만 필요하다고 봅니다. 넷째, 피해자는 정정의 도구가 아닌 참사 수습의 주체로서 대구시가 마땅히 책임져야 할 시민이라는 인식의 전환이 있어야 한다. 20주기를 맞아 대구 지역에서 시작된 전국에 퍼진 내용이 있죠. 뭐냐? 추모 사업을, 추모 행사를, 피해자를 정쟁의 도구화로 삼고자 하는 시도를 누군가가 하고 있습니다. 이것이 지금 대구를 감싸고 있는 어처구니 없는 안타까운 현실인 거죠. 이걸 빨리 시가 마땅히 책임지고 보듬어야 할 시민 중에 한 사람이다 라고 피해자를 바라볼 때, 인식의 전환이 일어날 때 바람직한 지원책도 나올 수 있다, 이렇게 생각합니다. 마지막으로 지난 20주기인 18일 저녁 7시경 사고 발생지인 중앙로역 추모의 벽 앞에서 서성이던 누군가와 희생자 유족이 한 1시간가량 대화를 하게 되는 계기가 있습니다. 대화하면서 알게 된 게 참사 당시 부상자였고 자기 친구는 희생자로 숨져갔던 당시 16살이었던 배구 선수 출신 부상자입니다. 1시간 남짓 대화를 통해서도 초기엔 어색하고 또 안절부절했던 모습이 지금 이렇게 사진상에 나타나듯이 환하게 웃는 얼굴로 바뀌더라는 거죠. 중앙정부나 대구시가 참사 피해자에게 해줘야 될 것은 이런 미소가 피해자들의 얼굴에서 떠나지 않도록 남은 삶 동안 일상으로 이런 웃음이 피어나도록 해주는 것이 바람직한 해결책이다, 이렇게 생각합니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 네. 지난 20년 동안의 진행에 대해서 짧은 시간에 말씀해 주셨지만 정말 많은 이야기들이 함축된 이야기였던 것 같습니다. 아마 마음이 많이 아프셨지 않았을까 그런 생각이 들고요. 네, 대구의 긴 시간에 따른 장기적인 또 이 이후 20년 이후의 지원과 현황이 어떤 것들이 필요한지 마지막에 잘 정리하고 정리해서 말씀해 주셨는데요. 여러 가지 생각을 또 하게 해주신 것 같습니다. 정말 그런 웃음이 떠나지 않는 그런 앞으로의 지원과 현황이 될 수 있도록, 지원이 될 수 있도록 그렇게 되기를 바라고요. 네, 특히 이제 20주년이니까 그런 뭔가 새로운 많은 연결이 되었으면 하는 바람입니다. 네, 지금 올해 9주년이고 새로운 10주년을 통해서 이제 여러 장기적인 지원의 방향을 잘 잡아가야 할 세월호 가족 모시겠습니다. 박은희 선생님 기다리고 계신데요. 박은희 선생님 발표 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 2014년 4월 16일 세월호 참사로 별이 되어버린 단원고 2학년 3반 유혜은 학생의 엄마입니다. 저는 가족협의회 임원도 아니고 또 이렇게 그 참사 이후 치료 과정에 굉장히 소극적이었던 사람 중에 한 사람이기 때문에 어떻게 보면 오늘 발표를 맡은 사람들 중에 가장 오늘 주제와 관련돼서 아는 지식이 제일 적은 사람이 아닌가, 되게 조심스러운 마음으로 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 참사 이후 저는 저희 유가족들이 해야 될 가장 큰 일은 진상규명 외에는 없다고 생각을 했어요. 그래서 지난 9년 동안 오로지 그 일에만 집중했고, 또 안산에 온마음 센터라는 좋은 치유 공간이 있었지만 저희 거의 방문을 하지를 못했습니다. 그리고 조금이라도 빨리 이 문제를 끝내고 싶은 마음이 너무나도 컸습니다. 그리고 또 한 가지는 아이가
고통스럽게 그렇게 들어갔는데 제가 아이의 이름으로 무엇인가 치료를 받고 편안해진다는 것을 상상하기가 싫었습니다. 그리고 또 스스로의 몸을 괴롭히는 것이 그게 아이에 대한 미안한 마음을 조금 더는 것이라고 생각했던 것 같습니다. 하지만 구주기를 앞둔 지금 가족들은 9년간의 노력에도 불구하고 저희들이 기대했던 그런 결과를 진선미나 가정에서 이루지 못했고 무엇보다도 작년 10월 20일 일어난 이태원 참사로 인해서 저희 가족들 대부분이 몸과 마음이 무너지는 경험을 했습니다. 저 또한 저는 스스로 괜찮다고 생각을 했는데 이태원 참사를 보면서 꼭 9년 전에 그 시간으로 완벽하게 소환이 되었구나라는 걸 경험하게 됐습니다. 지금 이 10주기가 되면 그 의료 지원이나 사회적 지원이 이제 중단이 된다고 하는데 어떻게 보면 저 입장에서는 이제 이게 정말로 필요한 시기가 아닌가 그런 생각을 하게 되었습니다. 그리고 이 발제를 준비하면서 많은 분들은 어떤 데이터나 수치를 분석하셨지만 저는 한번 곰곰이 참사 피해자들에게 무엇이 가장 어려운 문제들이었나를 생각해보는 시간을 가져보았습니다. 참사 피해자들의 경우 여러 가지 그 고통 중에 가장 그 첫 번째는 바로 그날의 기억입니다. 도저히 지워지지 않는 그날의 기억. 끔찍했던 그 순간을 생각하면은 지금도 숨이 잘 쉬어지질 않고 무엇보다도 저희는 아이들이 마지막 순간에 겪었을 그 공포와 절망을 도저히 몸과 마음에서 떨쳐버릴 수가 없습니다. 생각해보면 저희 유가족들은 시간적으로는 2014년과 현재를 동시에 살고 있고 또 공간적으로는 지금 이곳의 자리와 또 9년 전 2014년에 진도 팽목항에서의 그 기억, 그 자리 두 사이를 동시에 살아가고 있는 사람인 것 같습니다. 그러다 보니 저희들의 일상은 늘 불안하고 어느 한순간의 자극으로 이번 이태원 참사를 볼 때처럼 무너질 수 있는 그런 불안한 시간과 공간을 살고 있다는 그런 생각이 듭니다. 두 번째로 저희 가족들을 어렵게 하는 것은 이전에 많은 그 발표자들이 말씀하셨듯이 피해자 가족이라는 낙인입니다. 참사 이후부터 정부나 언론, 일부 몰지각한 단체나 개인들이 쏟아낸 그런 혐오들. 한국에서는 오늘에서 더 심하다는 그런 생각이 들거든요. 특히 요즘 유튜브라는 그 미디어를 통한 걸러지지 않는 그런 뉴스들이 퍼날라지면서 그 정도가 더 심해지지 않았나. 그리고 아까 영국에서 활동하고 계신 분들은 그런 미디어에 대한 대응을 위해서 정부 측에 당당하게 그런 그 미디어들에 대한 통제라든지 그런 걸 제안하시더라고 했는데 저희 나라에서는 그런 것조차도 지금 잘 되고 있지 않지 않은가. 이번 이태원 참사 피해 가족들의 상황을 보면서 보호막이라는 것 자체가 우리나라에 존재하지 않는 것 같아요. 그런 혐오를 쏟아내는 미디어에 대해서. 그런 것으로 인해서 저희 가족들이 어떻게 보면은 너무나 힘든 시간을 지금도 여전히 겪고 있지 않나. 늘 주위를 둘러보며 보이지 않는 공격자들을 온몸으로 느끼며 살아가야 되는 그런 시간들 속에 저희가 여전히 살고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 세 번째로 가족들에게서 어려운 것은 급속도로 나빠진 건강입니다. 저희가 되게 바쁘게 진행되었던 진상규명 과정이 어느 정도 소강 상태라고 해야 될까요? 이후의 일을 도모해야 되는 그런 시점에서 그
건강에 여러 가지 이상 징후들을 이제 가족들이 느끼고 있는 것 같습니다. 물론 3차 직후부터 잇몸이 다 내려앉아서 이빨이 빠진다든지 또는 공황장애는 대부분 많은 분들이 겪고 계시고요. 그 외에도 여러 가지 심리적 고통뿐만 아니라 신체적인 고통들을 많이들 겪고 수시로 병원을 오고 가는 가족들이 되게 많이 있거든요. 이러한 건강의 문제는 저의 경우에서도 보다시피 이제 시작인 것 같다는 생각이 들어요. 지금까지는 진상규명으로 인해서 어떻게 보면 정신적으로 이렇게 긴장한 상태였기 때문에 밖으로 드러나지 않았지만 이제 바로 지금이 위기이고 앞으로 더 많은 징후들이 나타나지 않을까 그런 생각이 듭니다. 좀 전에 발표해 주신 대구 지하철 참사 사례의 경우에도 저희가 2014년에 서명을 받기 위해 방문했을 때 저희 가족을 맞아주시면서 그때 피해 가족들이 대구 지하철 참사 피해 가족들이 하셨던 많은 말씀들 가운데 가장 지금 기억에 남는 것이 피해 가족들 중에 암 환자들이 많다. 그러니 앞으로 암에 걸리지 않도록 조심하라. 그 말씀이 되게 무서우면서도 또 먼 이야기 같게 느껴졌거든요. 그런데 지금 저희가 9년의 시간을 지나면서 가능할 것 같다. 저희들이 지금까지 겪은 정신적인 또 신체적인 고통들 그리고 지금 조금씩 드러나고 있는 그런 이상 징후들을 볼 때 정말 염려해야 될 부분이 있구나라는 그런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 네 번째로 저희 가족들을 힘들게 하는 것은 그 미래에 대한 희망 자체가 없어졌다는 것. 뭔가 사람이 이 세상에 태어나서 살면은 그래도 뭔가 희망, 나를 앞으로 이끌어가는 그 미래에 대한 어떤 계획이나 기대가 있어야지 사람이 살 수 있는 거잖아요. 근데 지금 가족들이 그렇게 안 그려져요. 솔직히. 남은 아이들을 위해서 모든 힘을 끌어모아서 살고는 있는데 그 누구나 살면서 그 기대하게 되는 그런 미래가 좀 그려지질 않아요. 특히 가족 안에서 이 사랑하는 가족을 잃고 나서 그 상실의 아픔을 어떻게 이것을 풀어나가야 될지에 대한 고민이나 또는 방법들을 좀 배우는 시간들을 저희 가족들이 그 진상규명 활동에 몰입하면서 놓치고 지나온 것이 아닌가. 이 부분 또한 저희가 부모로서 또는 한 인간으로서 가장 크게 고민하게 되는 그런 지점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 저희 가족들이 지난 9년을 잘 견딜 수 있도록 온마음센터에서 여러 가지 방법으로 저희들을 버텨와 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 앞으로 이제까지 해오신 그런 의료 지원이나 사회적 지원이 계속 이어지기 위해서 제가 전문적인 지식은 없지만 피해자 당사자의 입장에서 이러한 부분에 좀 관심을 갖고 이끌어 주시면 좋지 않을까. 앞에서 말한 4가지 저희 가족들이 가장 괴로워하는 부분과 연관지어서 말씀드리는 것으로 저희 발표를 마치고 합니다. 첫째, 저희를 가장 괴롭히는 것은 그 참사 당시 그날의 기억이라고 했잖아요. 그런데 또 저희를 가장 괴롭게 하는 것은 그 기억을 지우려고 하는 거예요. 제가 말씀드렸듯이 저희 가족들은 이미 2시간을 같이 살고 있어요. 참사 당시의 시간과 지금 현재를 동시에 살고 있는 거죠. 그래서 그 당시의 기억을 지우게 만드는 거는 나의 존재 자체를 지워버리는 거죠. 의미가 없어지는 거예요. 그날이 없으면. 때문에 앞으로 이루어질 어떤 심리적 치유라든지 그런 부분에 있어서 필요한 것은 기억을 지우지 않고도 그 기억을 끌어안고 살아갈 수 있는 방법을 찾아주는 거죠. 오히려 가족들이
그 기억을 다양한 방법으로 풀어낼 수 있는 그런 방법들을 모색해야 되지 않을까. 지금 하고 있는 여러 가지 뭐 예술적인 활동도 될 수 있고, 아니면 글로 풀어내는 방법이 될 수도 있고, 아니면 말을 하는 거일 수도 있고, 끊임없이 그날의 일들을 이 온몸 안에 가득 차 있는 그날의 기억들을 막지 않고 계속해서 가족들이 다양한 방법으로 풀어낼 수 있게끔 해줘야 되지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 두 번째로 참사 피해자라는 그런 낙인. 구체적으로는 아까 영국에서 활동하시는 분이 말씀하신 것처럼 이거는 저희가 이제 정부 차원으로 요구하고 또 법적으로도 대응을 하고 또 개인적으로는 그런 부분에 대해서 우리가 스스로를 강하게 할 수 있는 그런 방법들이 필요한 것 같은데 저는 개인적으로 모든 사람이 우리가 살아가면서 모든 사람이 나를 좋아할 수 없잖아요. 하지만 나를 좋아하는 사람은 있잖아요. 이 그러니까 참사 피해자라는 그런 낙인으로부터 우리가 살아남을 수 있는 방법에서는 아까 말씀드린 것처럼 정부나 아니면 법적인 대응이나 그런 것과 더불어서 심리적으로 또 관계적으로 우리가 더 강하게 단단하게 서 있게 하는 방법이 필요한데 그거는 바로 우리와 같이 연대하고 있는 사람들과의 지속적인 만남, 같은 참사 피해 가족일 수도 있고 그리고 이 일에 대해서 같이 연대하고자 하는 시민사회 단체도 그렇고 그런 많은 사람들과의 교류를 더 앞으로 활발히 하는 것이 저희가 그런 말도 안 되는 악의적인 그런 사람들이나 단체들로부터 나를 지키고 우리 모두를 지킬 수 있는 방법이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 세 번째로 저희 가족들의 건강 문제 부분에 대해서는 오늘 이야기를 들으면서 거의 대부분의 참사 피해자들의 경우는 건강의 문제가 다 심각하다는 생각이 들거든요. 근데 아까 사회자 선생님도 계속해서 질문하셨지만 저도 그게 참 궁금하거든요. 이전 참사 피해자들에 대한 그런 추적, 그 연도별로 그 사람들의 건강 상태가 어떻게 변화가 됐는지, 또 어떤 질병이 많은지, 그런 것들에 대한 데이터를 모으고 분석하는 작업이 되게 필요하다는 생각이 듭니다. 그래야지만 저희가 거기에 대응해서 준비하고 또 대응할 수 있다는 생각이 들거든요. 그래서 그러한 그 세월호 참사뿐만 아니라 이전 참사까지 그리고 주변의 뭐 그런 참사들에 대한 데이터를 모으고 분석하는 그런 작업이 우리에게 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 그리고 네 번째로 미래에 관한 부분인데요. 저희 부모들이 가장 걱정하는 것 중에 하나가 바로 남겨진 아이들이에요. 지금은 아이들이 부모를 걱정하느라고 자기의 그런 상처들을 끄집어내고 있지를 못하고 또 부모만을 의지하고 있는데 부모가 죽고 사라졌을 때 그 남은 아이들이 그때 정말 그걸 본인이 들여다보지 못했기 때문에 가둬뒀기 때문에 그 상처들이 이게 올라올 거라는 생각이 들거든요. 그래서 그러한 부분들에 대한 형제 자매들 또 생존 학생들에 대한 지속적인 지원이 이제 앞으로 더 필요하지 않나. 그래서 지속적인 지원이 그래서 더 필요한 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 이전에 발표하신 분들이 워낙 좋은 이야기를 많이 해주셔서 저는 이 정도에서 마무리를 하고요. 그럼에도 불구하고 우리에게는 아직도 진상규명은 필요합니다. 아까 그 선생님이 얘기하셨던 것처럼 그 죽음의 이유가 명확하지 않으면 이 상처는 더 길게 갈 수 있어요. 평생 갈 것 같아요, 지금 봐서는. 이게 다 이 상처가 치유될 수는 없지만 그래도 그 죽음의 이유가 지금보다는 조금이라도 더 명확하게 밝혀질 수 있도록 우리가 또 힘을 모으는 것이 또 결국은
우리의 치유에 가장 큰 원동력이 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 참 이렇게 비전문적이고 너무 두서없는 이야기를 좀 드렸는데요. 짧은 시간이지만 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 가지 이야기 해주셨습니다. 네 가지 얘기 굉장히 다 중요한 이야기인 것 같습니다. 현재 부모님들에 대한 의료적 사회적 지원도 있지만 사실 생존 학생과 또 우리 유가족 형제 자매들에 대한 지원까지 또 우리가 생각해야 할 부분들이 있었고요. 아까 그 앤 아이어 선생님이 필스보로 참사 이후 사실 형사적 재판을 통해서 사과를 받기까지는 사실 25년이라는 세월, 그때까지 참고 견디고 그때 당시에 참사 이제 희생자를 위해서 25년을 이제 견뎌냈고, 또 9.11도요 20주년 행사를 추모제를 이제 하시면서 이제 지냈다고 하셨는데, 네, 하여튼 여러 가지 새롭게 계속 희망을 만들어내야 되는 그런 이제 과제가 저희한테 있는 것 같습니다. 지금부터는 이제 참사 당사자분들이 아니라 이 참사 당사자들과 함께 희망을 같이 만들어 가시는 분들인데요. 이 전문가분들이 함께 하시면서 이 장기적 의료 지원과 사회 지원이 왜 필요한가 하는 거에 관해서 말씀해 주실 전문가분들이 늦은 시간까지 함께 해주시고 계십니다. 네, 한국정신건강사회복지학회 회장이시고 아주 특별히 국제 활동도 열심히 해주셔서 아까 우리 앤 아이어 선생님하고도 아마 인사를 나누셨던 것 같은데요. 네, 국제 트라우마 스트레스 학회 사무총장으로도 국제적 활동도 열심히 해주고 계신 우리나라의 아주 희망이 되어주고 계신 대구대학교 사회복지학과 현진희 교수님께서 대형 참사 피해자의 장기적 의료 지원과 사회 지원의 필요성에 관해서 말씀해 주시겠습니다. 현진희 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다, 여러분. 대구대학교 사회복지학과 현진희입니다. 이렇게 늦은 시간까지 이렇게 많은 관심을 가지고 이렇게 참여해 주신 여러분들께 먼저 감사드리고요. 오늘 이제 해외든 국내든 이런 가슴 아픈 참사들을 경험하신 분들의 이야기를 들으면서 이게 해외든 우리나라든 이 참사의 어떤 아픔이나 그 어려움은 다 비슷한데 이것을 해결하고 대응하는 것은 참 다소 다르게 진행되고 있는 이런 우리나라의 현실을 저희가 오늘 이런 세미나를 통해서 좀 더 문제 제기하고 더 앞으로 좋은 방향으로 나갈 수 있는 그런 계기가 되었으면 하는 바람입니다. 저는 앞서서 네 분께서 아주 중요한 그런 여러 경험들을 나눠주셨는데요. 그걸 바탕으로 한번 그렇다면 왜 이 대형 참사 피해자의 장기적인 의료 지원과 사회 지원이 필요한지를 한번 좀 정리해보는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 보통 이제 참사를 경험한 이 재난 경험자들의 욕구를 보면 참사가 발생하자마자는 바로는 이 어떤 부상을 당한다든지 이런 의료적인 신체적인 이 부상을 당했을 경우에 그 의료적인 지원이라든지 또는 의식주와 관련된 이런 어떤 그 실질적인 지원들이 보통 몰리죠. 그런데 여기에 이 빨간 색깔 이 부분은 심리적인 욕구입니다. 이 심리적인 욕구에 해당하는 것은 어떤 정신건강이나 우리 가족 관계나 대인 관계나 사회적 관계나 직업이나 이런 여러 가지 우리가 인간으로서 살아나가는 데 필요한 이런 심리 사회적인 욕구에 해당이 됩니다. 근데 이러한 욕구들은 참사가 계속 이 끝이 나고 시간이 오랫동안 흘러도 이 욕구는 그렇게 쉽게 줄어들지 않고 오히려 계속 이렇게 한동안은 증가하는 이런 추세를 보이고 계속 끝나지 않는 이런 상태를 보이는 걸 볼 수가 있습니다. 이렇게 우리가 심리적인 어떤 우리가 심리사회적인 욕구라고도 하는데요. 이 욕구는 이 참사의 시기와 상관없이 무관하게 굉장히 개별적인 시간표를 가지고 흘러나간다라고 볼 수가 있겠습니다.
보통 재난 이후에 우리의 정신 건강에 영향을 미치는 위험 요인이라고 하는 것들은 결국 우리의 정신 건강에 부정적인 영향을 미치는 그런 요인들이라고 할 수 있는데요. 특히 이제 노출이 심각하다라는 것은 결국은 참사로 인해서 가족이나 소중한 사람들을 잃는 이런 생명을 잃는 것은 가장 노출이 심각한 상태라고 할 수가 있겠죠. 그래서 오늘 이제 많은 참사의 경험을 나눠주신 분들은 보통 이 노출의 심각성에 있어서 가장 큰 심각한 경험을 하셨던 분들이기 때문에 이런 정신 건강에 미치는 위험 요인은 굉장히 컸다라고 하겠습니다. 그리고 여러 가지 개인적인 특성도 이 참사 자체의 특성 이외에도 또 이 정신 건강에 미치는 영향은 다양하고요. 특히나 내가 이 재난을 경험하기 이전에 어떠한 상태였는지, 또 재난을 경험한 다음에도 다른 스트레스원이 얼마나 있는지, 또 내가 이것을 견뎌낼 만한 심리적 자원이 얼마나 있는지, 또 내가 애도와 관련되어서 이것을 잘 진행할 수 있는 환경인지, 뭐 이런 부분들도 또한 위험 요인에 해당되고요. 그 다음에 또 중요한 요인 중에 하나는 바로 이 부정적인 사회적 지지입니다. 이 사회적 지지라는 것은 주변에서 얼마나 나를 이해하고 공감하고 내가 다른 사람과 내 문제를 충분히 나눌 수 있고 내가 그 부분에 대해서 인정받고 충분히 이제 오픈해서 개방해서 이야기할 수 있고 도움을 받느냐인데 그러한 것이 이루어지지 않을 때 문제가 부정당하고 또 내가 어떤 회복하는 과정에 있어서 굉장히 비현실적인 기대를 받고 왜냐하면 몇 년이나 됐는데 아직도 그렇게 힘들어요? 라는 이런 얼토당토 않은 이런 반응이라든지 또 타인의 고통에 대해서 비하한다든지 이러한 어떤 부정적인 사회적 지지는 이 정신 건강에 영향을 미치는 아주 위험 요인으로 알려져 있습니다. 그렇다면 반면에 이 보호 요인이라는 것이 있습니다. 즉 이런 어려움에도 불구하고 정신 건강의 회복에 도움이 되는 것 중에서 1순위가 바로 사회적 지지로 알려져 있습니다. 이 사회적 지지는 부정적일 때는 굉장히 위험 요인이고요. 이 사회적 지지가 갖춰질 때는 보호 요인이 되는 아주 중요한 요인이라고 할 수가 있습니다. 특히 사회적 지지를 다른 말로는 또 사회적인 연결감이라고도 할 수 있고요. 연대라고도 할 수 있습니다. 그래서 우리가 내 문제가 이렇게 많은 사람들에 의해서 공감받고 이해되고 또 이러한 것들이 내가 충분히 공유할 수 있고 내가 이 경험하는 것들에 대해서 충분한 어떤 지지와 도움을 받고 이러한 경험들이 결국은 회복에 도움이 된다라는 거죠. 또 하나는 이제 이 대처에 대한 어떤 자기 효능감을 느낄 수 있도록 하는 것인데 이러한 부분들을 위해서 지금 이 세미나를 개최하는 뭐 안산 정신건강 트라우마 센터라든지 많은 전국에 있는 정신건강 전문가들께서 이 재난을 경험하신 분들이 자기 효능감을 느낄 수 있고 이걸 회복할 수 있도록 많은 프로그램이나 개입들을 제공하고 있습니다. 또한 우리가 희망이나 긍정적인 믿음인데요. 오늘 같은 세미나를 통해서 다른 국가에서 어떻게 하고 있고 이렇게 하니 이렇게 해서 경험자들이 잘 회복하고 있고 그래도 이 뭐 25년이 지난 시점에라도 뭐 진상 규명이 되고 뭐 용서를 구하는 그 공공에서 이런 사과를 했다라는 이런 소식을 들을 때 우리는 어떻게 보면 희망을 볼 수가 있습니다. 아, 우리가 지금 이제 9주년, 20주년 뭐 이렇게 시간이 흘렀지만 결국은 어느 시점이건 이러한 일은 일어날 수도 있겠구나. 우리의 노력을 계속 지속하는 것이 가치가 있겠다. 이러한 어떤 사실들을 확인하는 것은 우리에게 이런 희망이나 긍정적인 믿음을 주는 것이라고 하겠습니다. 그래서 여기에 나와 있는 이러한 요인들을 우리는 항상 기억하고 이런 것을 좀 더 활성화시킬 수 있는 것들을 어디서든지 전문가건 지역사회건 시민단체건 하실 수 있어야 되겠습니다. 그래서 저는 이렇게 대형 참사의 영향은 이렇게 생태 체계적인 관점에서 이해를 해야 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 대형 참사로부터 영향을 받는 개인의 어떤 고통에서 끝날 것이 아니고요. 지역 사회, 주변 대인 관계, 또 우리 사회 전체, 또 크게는 우리의 어떤 다양한 이 참사들이 가지고 오고 있는 이전에 경험했던 참사를 바탕으로 이 다음의 참사들은 좀 더 나았게 이 교훈을 바탕으로 해서 우리가 좀 잘 이해할 수 있는 그래서 이렇게 생태 체계론적인 관점에서 다양한 차원에서 이 참사를 좀 더 이해해야 되겠고요. 이 영향을 이 차원에서 이해를 하면 그 개입 또한 어떤 개인 수준의 어떤 회복만을 요구하거나 마치 이러한 것이 참사를 경험한 개인이 경험하는 어떤 문제고 그들이 그냥 회복하면 끝날 이슈가 아니라 우리 사회가 함께 해결해야 되는 이슈로 좀 더 이 넓은 차원에서 다양한 차원에서 다차원적으로 이해해야 된다라고 할 수가 있겠습니다.
그래서 이 재난으로 이제 피해를 입으신 분들께서 정신건강 서비스를 그렇다라면 얼마나 받아야 되는가, 이런 이야기들이 이제 우리가 하고 있는데요. 보통 이제 많은 연구 결과들에 의하면 처음 1년 내에 정신건강 서비스를 이용하는 경우는 매우 적습니다. 2.7%에서 한 38% 정도인데요. 그럼 왜 그럴까요? 초기에는 진상규명도 해야 되고 원인을 찾아야 되고 법적인 분쟁도 있고요. 내가 내 몸을 돌보고 내가 회복해야 되겠다라는 이런 마음의 정신건강 서비스를 받는다라는 것이 상당히 어렵다라는 것을 앞서 많은 분들의 이 발표를 통해서 아마 들으셨을 겁니다. 그렇기 때문에 재난정신건강 서비스는 굉장히 장기적인 차원에서 준비할 필요가 있고요. 보통 학자들은 특히 재난정신건강 프로그램은 신체 건강과 정신 건강을 통합해서 제공해야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 왜냐하면 이제 지금 우리의 경험으로부터도 알 수 있겠지만 이 정신 건강과 이 심리적인 어려움이 결국 우리의 신체 건강에도 영향을 미치고 있다라는 거죠. 이게 어떤 참사의 그 당시의 어떤 신체적인 부상으로 한 후유증뿐만이 아니고 이 정신 건강 문제는 우리의 신체 건강에 또한 영향을 미치는, 마음과 몸은 연결되어 있기 때문에 이 두 가지를 띄어서 생각할 수는 없다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 어떤 통합된 계획이 필요하고, 그다음에는 이런 자연 집단, 내 주변에 있는 어떤 지지 체계가 좀 더 잘 활성화되고, 특히 이제 이 참사를 경험하신 분들, 비슷한 경험을 하신 분들 안에서의 어떤 이 유가족들, 생존자들 안에서의 어떤 이 집단을 형성하고 이런 활동을 유지할 수 있도록 촉진시킬 수 있어야 됩니다. 그런 차원에서 볼 때 이번 이태원 참사 같은 경우 이런 어떤 유가족이 모이지 못하게 하고 조직화하지 못하게 하고, 또 어떤 이런 이름들을 드러내지 못하고 있는 이런 상황들은 굉장히 가슴 아픈 상황입니다. 그렇기 때문에 서로 상호 원조할 수 있고 연계할 수 있도록 해야 된다라는 것이 많은 학자들이 주장하는 재난정신건강의 개입 방향이라고 하겠습니다. 앞서서 워킨스, 예, 젤레나 워킨스 같은 경우 이 모델을 잠시 언급을 했었던 것 같아요. WHO의 모델인데요. 그러니까 이제 보면 이제 재난을 경험하자마자 보통 바로 우리가 심리치료가 필요한 건 아닙니다. 일단은 이런 어떤 지지나 심리사회적 지지나 기본적인 안전된 서비스가 일어난 이후에 어떤 최소한의 비율이 결국은 이런 어떤 정신건강 치료가 필요한 거거든요. 근데 이제 우리 사회에서 보통 초기에 이런 부분조차 사실은 잘 이루어지지 못하고 있는 부분은 우리가 다시 살펴봐야 될 부분이고요. 그렇기 때문에 이렇게 3단계 개입 모델을 보통 제시를 합니다. 그래서 모든 분들이 대부분 이러한 보편적인 개입은 받으실 수 있어야 되고, 아주 소수만이 어떤 단기적인 치료를 받지만 거기에서 이제 회복되지 못한 아주 소수만이 이런 정신건강 치료를 받도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 모든 재난을 경험하신 분들이 어떤 마치 병리적인 상태에 빠지시는 것이 아니라 초기에는 내가 경험하는 반응들이 정상적인 반응이라는 것을 이 정상화할 수 있는 기회가 제공이 되어야 된다는 거죠. 그렇다면 아까 이제 제가 박은희 선생님 이야기를 들으면서 굉장히 이 생각을 많이 했는데요. 이 애도에 대해서 우리가 참 생각을 많이 하고 있습니다. 아마 온마음 센터에서도 이 애도라는 것을 이제 많이 이제 다루고자 하지만 사실 잘 되지 않죠. 왜? 진상 규명이 되지 않았는데 내가 이 어떤 충분하게 슬퍼하기 어렵고 주변으로부터 이런 내 슬픔에 대해서 공감받고 지지받는 것보다는 일단 우리 가족이 희생된 부분에 대해서 내가 어쨌든 그 부분이 먼저 이제 해결이 필요한 거죠. 그렇기 때문에 보통 애도를 진행하지 못하는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 대부분 사회적 참사를 경험하신 분들이 사실은 애도를 시작할 수조차 없는 상황에 놓여 있는 게 대한민국의 현실이고요. 애도는 보통 이러한 과정으로 진행되는 것으로 알려져 있지만, 보통 이 진상규명이 되지 않은 상태에서 많은 유가족들이나 생존자들이 이 애도라는 것을 충분히 경험하지 못하고 있는 것이 현실이고, 그렇다면 애도는 굉장히 개인적인 과정이고 정확한 시간표도 없는 것이기 때문에 언제면 나아져야 된다라든지 몇 년이 되었으면 충분히 회복이 돼야 된다라든지 이런 개념이 없다라는 것을 우리가 좀 기억할 필요가 있고, 이런 과정을
예. 또 하나는 이제 사별 이전의 상태로 완전히 복구하는 것도 아니고 이런 긴 시간이 필요로 하는 과정이라는 겁니다. 제가 이제 2021년도에 예, 한국 트라우마 스트레스 학회 회장일 당시에 이 안산 온마음 센터의 의뢰로 이 세월호 참사 7년이 흐른 시점에서 이 피해자 실태 조사를 했었습니다. 앞서서 이제 다른 이 해외에 분들의 이야기를 들으니 뭐 15년이 지난 시점에서도 33%가 PTSD 위험군이었다. 이런 얘기를 들으니 해외나 우리나라나 그리 다를 바가 없다라는 이런 생각을 하게 되는데요. 제가 조사한 바에는 지금 현재 우리 세월호 유가족들이 경험하고 있는 유가족, 생존자 가족 다 조사를 했었는데요. 건강 상태가 대부분 장기적인, 만성적인 어떤 치료를 필요로 하는 질환들을 대부분 가지고 있었습니다. 그건 유가족이건 생존자건 생존자 가족이건 비슷했습니다. 그래서 이러한 어떤 만성 질환들을 많이 앓고 계셨고요. 또 이런 여러 가지 정신건강 문제, 특히 이제 좀 충격적이었던 것은 거의 절반이 우울 위험군에 해당하는 상태였고 32.8%는 거의 외상 후 스트레스 장애를 의심되는 위험군이었고 또 69.9% 예, 거의 애도는 거의 진행하지 못하고 있는 이런 상태였고 울분의 문제를 많이 가지고 있었습니다. 또 삶의 질도 굉장히 낮은 편이었습니다. 그래서 이렇게 지금 현재 상태가 이런 상황이었고 제가 이제 4년 된 시점에 이제 질적 연구를 했었던 경험이 있었는데 그 당시에 이제 무엇이 도움이 되는가를 했을 때 앞서서 많은 연구 결과를 그대로 가족들의 목소리를 통해서 들을 수가 있었습니다. 결국은 상호 지지나 연대 또 주변의 어떤 사회적 지지 이러한 것들이 무엇보다도 도움이 된다라는 거 그리고 회복해 나간다라는 것은 어떤 내가 이런 것 죽음에 대해서 의미를 부여하고 이 의미 있게 어떤 내 정체감을 새롭게 찾아나가는 것이다라는 이런 이야기를 들을 수가 있었는데요. 결론을 이제 말씀드리면 이런 여러 가지 해외 연구 결과나 또 제가 이 세월호 유가족들의 어떤 목소리나 또 양적 조사를 통해서 들은 여러 결과들을 바탕으로 보면 이런 우리가 전반적인 사회적 참사의 피해자의 지원 방향은 결국은 정신건강뿐만이 아니라 이런 신체 건강을 포함한 장기적인 정책이 필요하다라는 것이 이 앞으로의 지원 방향이라는 겁니다. 또 하나는 우리가 데이터가 필요하고 근거가 필요합니다. 그래서 이런 참사가 일어났을 때 이를 추적하고 관리하고 필요한 계획을 지속해 나갈 수 있는 근거를 확보하는 것 굉장히 필요하고요. 지금도 아마 전문적인 도움을 받지 못하는 분들이 굉장히 많은 걸로 압니다. 그렇다면 지금 도움을 받지 못하고 있는 분들에 대한 어떤 세심한 배려나 전략 또한 따로 필요하겠고요. 또 하나는 이 참사 자체의 영향뿐만이 아닙니다. 이 가족들은 그 이외에도 살아가면서 그 참사 이후로 인해서 발생하는 가족 갈등, 그로 인해서 발생하는 주변의 낙인, 대인관계 문제, 그로 인해서 직업을 잃고 나서 발생하는 경제적인 어려움, 이제 이 이후에 경험하게 되는 여러 가지 문제들이 이런 다양한 심리사회적인 어려움과 정신건강에 더 영향을 미치고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 참사 자체뿐만이 아니라 만성적이고 다양한 욕구가 결국은 이러한 우리를 더욱더 어렵게 하고 있는 것에 기여하고 있기 때문에 지원 방안 또한 이러한 다양한 욕구를 고려한 이러한 지원 방안이 되어야 되겠고요. 그렇기 때문에 이런 지원 방안을 할 적에 또 하나는 이제 생애 주기에 따른 전략이 제시되어야 된다는 겁니다. 세월호 참사 유가족들도 벌써 10년이 다 가까이 지나가고 있고요. 대구 참사 유가족들은 20년이 되었습니다. 그 당시에 20대였던 분들은 40대가 되었고요. 그 당시 40대였던 분들은 60대가 되었습니다. 그렇기 때문에 생애 주기별로 어떤 그 연령의 특성에 맞춘 전략 또한 우리가 고려해야 되겠고요. 앞서 말씀드린 것처럼 이런 다차원적인 욕구를 고려해서 우리가 앞으로의 이런 사회적 참사 피해자의 지원 방향은 장기적인 건 물론이고 이런 다양한 욕구를 고려하고 이런 체계론적인 관점을 적용한 이런 개입이 되어야 되겠다라는 것을 한번 정리해 드리면서 예, 앞으로의 우리 방향이 좀 더 오늘을 계기로 좀 더 이런 것이 근거가 돼서 좀 바뀔 수 있기를 바라면서 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 늦은 시간인데요. 놀랍게도 줌으로 접속해 주신 분이 아직 120분, 110분이 넘고 유튜브로도 70분 이상 함께 해주셔서 정말 이 9시, 10시가 다 되는 시간임에도 저희가 한 180분이 함께 하고 계십니다. 동시에
또 정말 감동적인 문구를 보내주신 분이 계신데요. 4.16 세월호 참사 당시 구조활동에 참여했던 현직 소방관입니다. 박은님의 말씀을 듣고 너무 많은 공감을 하게 되었습니다. 지금 이 순간에도 한 명이라도 더 구조하지 못했다는 죄책감과 미안함에 그날의 팽목항을 잊을 수가 없습니다. 이번 12구 이태원 참사를 보면서도 직접 구조활동에 참여하지는 않았지만 9년 전 팽목항의 기억이 되살아나면서 힘든 시간을 보내고 있는데 정말 지속적인 관심과 지원, 참사의 진실, 그날을 잊지 않는 것이 중요한 것 같습니다. 그날을 다양한 방법으로 인정하고 받아들여야 한다는 말씀 너무 공감되네요 라고 하시면서 말씀 보내주셨는데 하여튼 그 마음 저희가 잊지 않고 또 우리 소방관 선생님 저희가 격려하고 응원 드린다는 말씀 또 너무 깊은 죄책감 갖지 않아도 되고 우리가 함께 연대하겠다는 말씀 전해드리겠습니다. 마지막 발표는 정말 오랜 시간 기다리셨는데요. 이현정 교수님, 서울대학교 이현정 교수님께 발표 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 이현정 교수님 말씀해 주세요. 네, 안녕하세요. 서울대 인류학과의 이현정입니다. 장기적 의료 지원과 사회 지원의 필요성에 대해서 제가 시간도 많이 늦고 해서 간단히 말씀드리는 것으로 이제 마무리하려고 합니다. 먼저 이제 장기적인 이제 의료 지원의 필요성과 관련해서 제가 몇 가지 해외 사례들을 이제 조사하던 중에 이제 여러분께 잠깐 말씀드리고 싶은 게 이 인터내셔널 저널 오브 인바이러먼탈 리서치 앤 퍼블릭 헬스에 2019년에 나왔었던 논문에 따르면 2001년에 발생한 911이죠. 그 이후에 약 20년이 지난 이후에도 구조 요원의 경우에는 이제 호흡기 질환인 폐섬유증이 나타나고 있고, 그리고 당시 월드 트레이드 센터에 있던 2,300명 아시아인을 전수조사했을 때는 12%가 정신건강 관리가 충족되지 않고 있고, 36%는 비용의 장벽을 느끼고 28%는 정신건강 문제가 발생할 시에 어디로 가야 하는지 알지 못하는 그러한 상황에 처해 있다는 그런 논문이 있었습니다. 그래서 이제 이런 해외 사례의 예를 우리가 하나 볼 수 있을 것 같고요. 또 다른 예는 이거는 이제 1988년 그리스 해역에서 주피터라는 이제 배가 침몰을 했습니다. 그 당시에 391명의 영국 학생들과 84명의 성인이 타고 있었는데요. 총 4명이 사망하고 다른 사람들은 모두 생존을 했지만 생존한 이후에 이제 후유증이 이제 많이 있었습니다. 그런데 5년에서 8년이 지난 이후에도 여전히 PTSD와 불안 그리고 정서장애와 같은 질병을 앓고 있다는 이제 보고들이 나오고, 특히 청소년들이 충격을 경험했을 때는 그 충격의 영향이 후유증과 이제 이후의 질병으로 변환되는 그런 과정들이 더 심각하게 나타나고 있다는 그런 연구들이 있었습니다. 그래서 이제 20주년을 맞는 대구 지하철 참사나 이제 9주기를 앞두고 있는 세월호 참사의 경우에는 이제 장기적인 의료 지원이 이제 필요하지 않겠나 하는 생각을 했고요. 그리고 이때의 장기 지원은 당연히 신체적이고 정신적인 지원을 모두 포함하는 것이어야 하고, 그러한 지원 내용이 어때야 되는가 하는 것을 위해서는 좀 더 세밀한 그런 연구들이 필요하겠다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데 이 의료 지원과 더불어서 이제 제가 오늘 좀 중점적으로 말씀드리고 싶은 것은 의료 지원과 사회 지원의 통합적인 그런 지원의 필요성입니다. 그러니까 피해자의 건강 회복을 위해서는 그 지원이 의료 지원에 한정되지 않아야 하고, 우리가 세계보건기구에서도 건강을 신체적, 정신적, 사회적, 심지어 영적인 건강까지 포괄하고 있는데요, 오늘날에는. 그래서 어떤 위급하고 심각한 경우에는 의료적 지원이 당연히 필요하지만 재한 이후 피해자들이 겪고 있는 고통의 문제는 의료적일 뿐 아니라 또한 어떤 사회적이고 어떤 다른 여러 가지 좀 총체적인 그러한 지원을 통해서만 가능하다라는 말씀을 이제 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 사회 지원이 어떠한 항목들에 필요한지 제가 한 4가지 정도로 정리를 해봤는데요.
이것은 이제 제가 그동안 해왔던 이제 연구들에 기반을 하고 있기도 하고, 또 피해자분들, 이제 다양한 피해자분들을 이제 제가 접촉하면서 또 이야기를 들었었던 내용에 기반하고 있기도 합니다. 이제 첫 번째는 다 끝난 일이니 더 이상 이야기하지 말라고 하는 부정적인 사회적 시선을 전환시킬 수 있는 재난에 대한 새로운 담론과 관점이 필요하다는 건데요. 이건 무슨 이야기냐면, 재난이라는 것이 우리나라 사회에서 그것이 그냥 발생하고 나서 뒤처리하고 혹은 뭐 배보상 이루어지고 그러면 끝이다. 뭐 이렇게 빨리빨리 그냥 처리되어야 되는 문제로 생각되는 경향이 있는데, 그렇지 않고 우리가 해외 사례에서도 볼 수 있는 것과 마찬가지로 아주 수십 년 동안 지속될 수 있고 그 영향과 고통이, 그리고 심지어 세대를 바뀌면서까지 계속될 수 있으며 주변 사람과 또 여러 그런 그 먼 거리에 있는 사람들에게까지도 지속될 수 있는 그런 장기적인 사안이라는 것을 우리가 좀 인식할 수 있는 그런 사회적인 담론을 우리가 구성하고 또 관점들을 좀 퍼뜨려야 될 필요가 있다라는 생각을 했고요. 두 번째는 해외 사례에서도 마찬가지로 보였지만 책임자 처벌과 진상규명의 문제가 어떤 특별히 정치적인 사안이 아니라 이것이 어떤 피해자들의 건강 회복과 그리고 사회적인 회복을 위해서 매우 필요한 국내외 모든 인적인 재난에서 핵심적인 문제라는 사실을 우리가 인지하는 것입니다. 그 다음에 이제 세 번째로는 기억의 사회적 의례화 및 상설적인 추모 장소가 필요하다라고 제가 이제 적었는데요. 그러니까 피해자와 시민들이, 지지하는 시민들이 계속 그리고 언제든지 참사를 기억하고 희생자들을 추모할 수 있도록 그러한 어떤 상황들이 마련될 필요가 있다는 것입니다. 근데 이제 지금까지도 뭐 예를 들어서 4.16 생명안전공원 같은 경우 이제 언제 될지도 모르고 있는 지금 이러한 상황이어서 이런 문제에 대한 좀 사회적인 지지가 필요하다라고 할 수 있을 것 같고요. 그리고 네 번째로는 아까 우리 박은희 우리 예은 엄마도 말씀을 해주셨지만 참사 피해자라는 낙인과 혐오 담론으로부터 벗어날 수 있는 방안 모색이 좀 그러한 전략이 필요할 것 같은데요. 의료 지원을 받을 경우에도 그 참사 피해자라는 사실을 좀 밝히지 않으면서도 어떻게 좀 지원받을 수 있는 그러한 뭐가 있지 않을까 하는 그러한 것도 좀 필요하고요. 또 미디어에 대해서도 낙인과 혐오 담론에 대해서 우리가 좀 강력하게 규제할 수 있는 그러한 입장들을 좀 표명하는 것이 필요하지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 네, 이상으로 저는 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 이현정 교수님, 더 나눌 말씀이 있으실 텐데, 그래도 짧게 얘기해 주셔서 감사드립니다. 지속적인 관심과 지지가 필요하다는 세월호 가족의 애절한 마음에 공감한다라는, 또 더불어 함께한다라는, 또 이 시간까지 함께 해주신 분들의 이야기가 있었습니다. 네, 늦은 시간까지 함께 해주신 많은 분들 감사한데요. 아마 지금 질문과 토의는 다소 어렵지 않을까 생각합니다. 그래도 거의 뭐 제가 200분이라고 이제 말씀드리겠습니다. 늦은 시간까지 오늘 정말 20주년 함께 20주년을 버텨오신 윤석기 위원장님, 10주년을 앞두고 있는 박은희 선생님, 또 세월호 유가족분, 대구 참사 유가족분들도 함께 해주신 분들이 많이 있을 것 같은데요. 우리가 소망하는 제대로 된 진상규명, 장기적인 사회적 지원, 그리고 편견과 혐오가 줄어들고 그런 사회가 되기를 바라는 한마음으로 200분들이 이렇게 진지한 토의를 했고, 상처를 덜 받을 수 있는 그런 시민과 함께 할 수 있는 그런 방안을 또 찾기 위해서 여러 질문과 또 지혜를 구하는 시간을 가졌던 것 같습니다. 우리 사실 이제 이 세월호 앞으로의 방향을 찾기 위해서 오늘 이 세미나가 조직됐지만 많은 그 참사에 대한 대응, 또 최근에 이태원 참사에 대한 대응 방안에도 좋은 지혜를 얻을 수 있었던 그런 자리여서 저는 개인적으로 또 우리 사회에도 도움이 되는 자리가 아니었나 생각합니다. 2차 가해에도 저희가 잘 대응할 수 있는
그런 아이디어도 오늘 이 자리에서 얻었는데요. 그런 대응할 수 있는 기회를 만들고 또 장기적인 의료 지원에 대한 오늘 나온 많은 이야기들을 잘 정리해서 앞으로 좋은 결과가 있도록 국회 및 복지부 등등 여러 전문가들과 또 시민단체 함께해서 자료를 잘 제출하도록 하겠습니다. 오늘 끝까지 함께해 주신 우리 피해 가족, 시민단체, 전문가 함께해 주신, 줌으로 함께해 주신 시민 여러분, 또 유튜브로 함께해 주신 시민 여러분 모두에게 감사드립니다. 네, 그러면 마치도록 하겠습니다. 그리고 또 함께해 주신 이 디제스터 액션 또 센터 오브 컬렉티브 트라우마 팀에게도 감사드립니다. 연자분들에게도 감사드립니다. 안산 트라우마 센터 분들에게도 감사드립니다. 마치겠습니다. 고맙습니다.